നമ്മുടെ ഇൻട്രോയിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ നമ്മളിന്ന് ബാംഗ്ലൂരാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നേഴ്സിംഗ് കോളേജസ് ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷേ റൈറ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ലിബറലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോളേജ്, കോഴ്സ്, ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ, അങ്ങനെ അനേകം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു പാരമ്പര്യം, ലെഗസി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. ഒരു നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ഫങ്ഷനാലിറ്റി പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നു, അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നു, ആ നേഴ്സിംഗിന് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായും പഠിച്ചിറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നേഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന ഓരോ നേഴ്സുമാർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതും അച്ചീവ് ചെയ്യാനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഈ പ്രൊഫഷനോട് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും ആത്മാർത്ഥത പുലർത്താനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഈ ലെഗസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഇന്നിരിക്കുന്നത് വാഗ്ദേവി കോളേജിലാണ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രോയിൽ കണ്ടു, നമ്മുടെ ലാമിനേറ്റിംഗ് സെറമണീസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും ചെയർമാനോട് ആണ് നമ്മളിനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷൻ, അദ്ദേഹം എന്ത് കാഴ്ചപ്പാടിലായിരുന്നു ഇത് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം. വാഗ്ദേവി കോളേജിൻ്റെ ഫൗണ്ടറും ചെയർമാനും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിവലിംഗപ്പ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഡി ശിവലിംഗപ്പ, അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. സർ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ബി വിത്ത് മീ. താങ്ക് യു. So the main thing is, I want to know one thing. The main question is how you started this and how you dreamed this. I am a professional man. Okay. I joined after my SSLC, that's 11th. I failed in PU. Okay. So that time, only after SSLC, one could join general nursing training. It was a training. Okay, training. Training. 3 years, 9 months training. I joined. I did not know the prospectus of nursing and the future of nursing. Just guided by one postmaster in my village. Okay. He told me that see, instead of going for a graduation course, so I wanted to pass BA or BSc. Okay. I wanted to become a graduate at that time. But he advised me, see, for graduation you have to spend some money. Yeah. For nursing, you need not spend money. The government will pay you stipend. So on that basis, I joined. Before that, I was a teacher in a middle school. Okay. Middle school. I was teaching to 6th and 7th standard students. So when I got an opportunity to attend this join nursing, I joined. At that time, it was only a training, more training, less theory. Okay. More training and less theory. Less theory. See, we were allowed to work with the patients. Okay. Every time you have to work Only a few hours in between, we used to attend classes. So, after serving as a staff nurse in 1976, I applied for a DPN course, Diploma in Psychiatric Nursing in NIMHANS. Okay. NIMHANS. So, at that time, I just understood there is a lot in nursing to learn. It is not only for a job to work as a staff nurse. There is something more, present papers and all that. So after DPN, again I joined as a staff nurse. So then I was a PU failed. Yes, you just already said that. PU failed. So government has started nursing college in Bangalore. Okay. Earlier, Karnataka aspirants who wanted to become graduates in nursing, either they would get in Areke College, Delhi, or Vellore. There were so many colleges, so many schools. So when I was in Sultanate of Oman, my principal, Mr. Bhaskar Kuru, who is from Kerala,
He was a principal in Government College of Nursing. And I was a clinical instructor, and he was my tutor when I was doing a diploma course. Okay. Casually, when we joined for a chat, I asked Kurup sir, when so many private agencies are doing this, taking nursing Classes. nursing diploma courses, why don't we start? Because we were a professional people. 4 members we joined together with a plan to start A nursing college. nursing college. After applying to the university to grant a nursing college, permission to start nursing college, and they simply said, no, we have no money, we can't continue like that. So then I said, see, anyway, I have some retirement finance. So after my retirement, I got some huge amount, about 50 to 20 lakhs, and with some savings money. Before 20 years back. 20 years back. Why Vagdevi College it started on 2003. 2003. So before Satisfaction, because I am doing some justice to the students. And many students who passed from Vagdevi, they are working in abroad. Once in a way they call me. This nursing profession, after serving so many years, and then after serving in Sultanate of Oman for 18 years, and many of my friends who were with me, who trying to see, during my training period, we were 60. Out of 60, 40 students were from Kerala. 40 students from Kerala. From Kerala. Earlier, only Keralates used to come to Karnataka for nursing. These Karnataka girls, they never used to join nursing. Some sort of stigma. So I asked one girl who was from Kerala, casually, see, we became friends, no? I asked that girl, see, how your parents allowed you to come to Karnataka for education? Whereas we, Karnataka girls, they don't even go to neighboring district for education. Their parents say, no, my daughter, we don't want to send her. No, like that. They won't allow to go. They won't allow. But in Kerala, the parents How did will allow. your parents are bold enough to send you there? Then she said, no. After 18, after plus 2, our parents have full faith with us. Go for education anywhere in the world and serve. ഇപ്പോൾ കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്ര വഴികൾ നമ്മൾ കേട്ടു. 20 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത്രത്തോളം കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് വാഗ്ദേവി കോളേജ് സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗിൻ്റെ ചെയർമാനും ഫൗണ്ടറും. ഈ ഒരു കോളേജിൽ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറുകളും ബേസിക് ആമിറ്റീസുമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഓരോ കുട്ടികൾക്കും എത്തിക്സ് ഉണ്ടാകും, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും. അത് ഏറ്റവും നല്ല അധികം തന്നെ അദ്ദേഹം എൻഷുർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആയിട്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പലയിടത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി ദേ പ്രിഫർ ടു കം ടു ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ കോളേജിന് എന്നോട്ടൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചോയ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പം എപ്പോഴും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസിയേഷൻസും ഉണ്ടാകും. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൺ ടൈം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈസിലി നമുക്കപ്പോൾ വളരെ സിംപ്ലി ലോജിക്കലി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്സ് ആസ് എ പ്രൊമോഷൻ. ഞാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നു, അവരുടെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവർ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഈ ഒരു കോളേജിനെ പറ്റി പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായം, ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി, എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരോട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം. നമസ്കാരം.
സോ അനുസ്മയ അല്ലേ, അനുസ്മയുടെ നാട് കാലിക്കറ്റ്. അനുസ്മയ, ഈ ഒരു കോളേജ് ഇതിനകത്ത് മലയാളി കുട്ടികൾ ഉണ്ട്, പല തലത്തിൽ ഉണ്ട്, പല മലയാളികൾ കർണാടക, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. സോ അനുസ്മയക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു കോളേജിൽ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്, ഏത് ഇയറാണ്, മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് പറയാം. ഞാൻ ഇവിടെ, എൻ്റെ പേര് അനുസ്മയ, ഞാൻ 3rd ഇയർ BSc ആണ് പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്കിവിടെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. മലയാളീസ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്, പിന്നെ മലയാളീസ് മീൻസ് എല്ലാ കെയറും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാംസ് ആണെങ്കിലും സാറുമാരാണ്, നല്ല കമ്പനിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കോളേജാണ്. പിന്നെ ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നല്ല പോലെയാണ് സാറുമാരുടെ അടുത്ത് നിന്നുള്ളത്. എക്സ്പീരിയൻസും അതായത് പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അനുസ്മയുടെ ഒരു സിംപിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കൊള്ളാം, ഓവറോൾ പ്രൊഫഷണൽ സ്കില്ല് തരുന്നതും ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് BSc ആണ്, 4 years. ഇപ്പോൾ 3rd ഇയർ ആണല്ലോ. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 3rd ഇയറിലുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പെങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അനിയനെ ഞാൻ നഴ്സിങ്ങിന് വിടുവാണെങ്കിൽ വൈ ഐ ചൂസ് ദിസ് കോളേജ്, അതിനുള്ള സിംപിളി ഹൗ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു വാക്കിൽ ഈ കോളേജിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമാണ്. പിന്നെ മലയാളി ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിംഗ് ആണേലും ഇന്റേൺഷിപ്പ് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിംഗ് നല്ലൊരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് തരുന്നത്, KCG ഹോസ്പിറ്റലിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പഠിത്തം തരുന്നു, നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ലത് തരുന്നു, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ലയിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അപ്പം കേരളത്തിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. അപ്പോൾ 10 പേര് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കോളേജ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ എൻ്റെ മക്കളെ വിടട്ടെ എന്ന് 10 മാതാപിതാക്കൾ ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേർക്ക് റെഫർ ചെയ്യും? 10 പേർക്ക് റെഫർ ചെയ്യും? 10ൽ 5 ആണോ 8 ആണോ 9 ആണോ? ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. എല്ലാവർക്കും റെഫർ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എൻ്റെ കസിൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ പഠിച്ചു, പിന്നെ എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ ഇപ്പം ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 4th ഇയറിൽ. ഇപ്പം ഞാനും ഇവിടെ അത് നല്ല പേര് പഠിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള. അപ്പം നല്ലൊരു കോളേജ് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ. പിന്നെ ഗേൾസിന് ഏറ്റവും നല്ല കെയറും എല്ലാ കെയറും ഇവിടുന്ന് മാംസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സിംപിളി വി ക്യാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊന്നും ഒരു ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് അല്ല. അവരുടെ അനുസ്മിതയുടെ ഫേസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫേസിൽ എക്സ്പ്രഷൻ വി ക്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു പെയ്ഡ് റിവ്യൂയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ആരും അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചതല്ല. അവരുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള 3 പേര് ഇത് പഠിച്ചു, അവരിവിടെ പഠിക്കുന്നു, അവർ എത്ര പേര് വേണമെങ്കിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ താങ്ക് യു അനുസ്മിത, നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ താങ്ക് യു. പ്രിയ, ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. 2nd ഇയർ BSc പഠിക്കുന്നു. എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ പഠിച്ച്, അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഓരോ മെമ്മറീസ് കാരണം ഇവിടെ പഠിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും നല്ല കമ്പനിയോടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കെയർ എല്ലാം തന്നുകൊണ്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മെസ്സായാലും ഹോസ്റ്റലായാലും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. ഫുഡും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. നല്ലൊരു കോളേജാണ്. എൻ്റെ പേര് നീതുവേസ്. ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. 2nd ഇയർ BSc ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഈ കോളേജിലോട്ട് ഒരു ഏജൻറ്റ് വഴിയാണ് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോളേജ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡ് അതൊക്കെ നല്ലതാണ്. മലയാളി ഫുഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണ്. പിന്നെ പോസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. എൻ്റെ പേര് അയോണ ബിജു. ഞാൻ എറണാകുളത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ഏജൻറ്റ് വഴിയാണ് ഈ കോളേജിലേക്ക് വന്നത്. കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കോളേജാണ്, ബാംഗ്ലൂരിലെ ടോപ്പ് 10 കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണെന്നൊക്കെയാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഫുഡാണെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലാണെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെയുണ്ട്. അടിപൊളി കോളേജാണ്. പോസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കൊണ്ടുപോകും, ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. നല്ല അടിപൊളി കോളേജാണ്. പേര് ഷീബ സാമുവൽ. ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് വരുന്നു. ഒരു ഏജൻറ്റ് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ കോളേജിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ കുറേ ഏജൻറ്റിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കോളേജിനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ പേരൻസ് വന്ന് കോളേജ് കണ്ടു, ഇഷ്ടമായി. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോളേജിൽ വന്നത്.
ഫുഡ് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഫുഡ് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡാണ്. നാട്ടിൽ കിട്ടണ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഗേൾസിന് നല്ല കെയറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹോസ്റ്റല് കോളേജെല്ലാം നല്ല സേഫ്റ്റിയാണ്. എൻ്റെ പേര് ആതിര രാജേന്ദ്രൻ. ഞാൻ ഇവിടെ 4th ഇയർ BSc പഠിക്കുന്നു. എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ട. ഞാനിവിടെ ഒരു ഏജൻറ്റ് വഴിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ആദ്യം വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലും കോളേജും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കോളേജിലാണെങ്കിൽ തന്നെ മാഡംസും സാറുമാരും എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും പോസ്റ്റിങ്ങും ഇൻറ്റേൺഷിപ്പും എല്ലാം തരും. ഓരോ ഇയറിലും ഓരോ ഇയറുകാർക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. 4th ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് അവരെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റിൽ തരും. പിന്നെ ഹോസ്റ്റലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലെ ഫുഡ് കേരള സ്റ്റൈൽ ഫുഡാണ്. എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് മറ്റുള്ളിടത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ്, അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ കോളേജിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മലയാളി കുട്ടികളെ പറ്റി വായിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു. വളരെ പ്ലസൻറ്റബിളായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് വരെ ഈ ഒരു കോളേജിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ ഇവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു 5-6 കുട്ടികൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ അവരെന്തുകൊണ്ട് ഈ കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം. നമസ്തേ. അപ്പം ഇവർക്ക് മലയാളം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ടോക്ക് ഇൻ ഹിന്ദി. ഞാൻ താഴെ സബ് ടൈറ്റിൽ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ. बेटा आप लोग ने नर्सिंग प्रोफेशन चूज़ किया, बहुत अच्छी बात है. आप लोग ने +2 ख़त्म करके नर्सिंग प्रोफेशन को क्यों चुना और उसके साथ साथ इस कॉलेज को क्यों चुना, इसके बारे में थोड़ा बताइए. पहले मेरी नाम अनुपमा बर्मन है. हम कोलकाता से आए हैं और हम 3rd ईयर BSc से है. तो हम देखे हैं खुद और सुने भी हैं कि कॉलेज बहुत अच्छा है. इसके आफ्टर 4th ईयर के बाद हमें बहुत अच्छा सा प्लेसमेंट मिलता है कॉलेज को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे अच्छे जगह में गए हैं और नौकरी भी कर रहे हैं. तो इसीलिए इस कॉलेज को चूज़ किया है. और हमारे कोलकाता में बहुत फ़ीस लगते हैं पढ़ने के लिए, पर इधर कम ज़्यादा फीस लगता है. हाँ, ज़्यादा फीस लगते हैं, पर ये कॉलेज और बेंगलोर पे कम लगते हैं. तो इसीलिए ये चूज़ किया है ये कॉलेज. और बचपन से बहुत सपना था कि नर्सिंग पढ़ेंगे और जो गरीब इंसान है उनके हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे. तो इसीलिए ये चूज़ किया है. इसलिए ये चूज़ या तो उसके साथ साथ मुझे ये जानना है, यहाँ पे आप लोग इतने दूर से आए हो, इतने दूर से आके आपके माता पिता सब कंफर्ट है यहाँ पे पढ़ने में, तो उसके लिए आप लोग ये जो जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या राय है इस कॉलेज के बारे में कि पूरी लेडीज सेफ्टी से लेके खाना रहना हर चीज़ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब चीज़ के बारे में आपकी खुद की एटीट्यूड बेसिकली क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए. माता पिता तो सभी जानते हैं कि ये जो डिसिप्लिन है कॉलेज का बहुत ही अच्छा है, और जो सेफ्टी है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही सेफ्टी से हमें रखते हैं. और इधर जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छे है क्वालिटी, और टीचिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छे है. तो बस ये बहुत ही अच्छे है. पूरा मिला के हमें पसंद है बहुत. 3rd ईयर हो गए तो 3 साल ऐसे ही बिता दिए हम, तो बहुत ही अच्छे हैं. 3 साल का एक्सपीरियंस है. हाँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है. कॉलेज बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा मिलता है, और इधर के जो फ़ाइन वगैरह मिलता है ना अलग कॉलेज में, वो फ़ाइन नहीं लेते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम होता है कि हम दोष करते हैं तो कभी कभार असाइनमेंट कभी कभार इम्पोजिशन दे देते हैं, पर फ़ाइन नहीं मिलता है. ऐसे ही मान के सीधा साधा ऐसा बोल सकते हैं कि ये कॉलेज बच्चों को तंग नहीं करता. नहीं, तंग पैसे नहीं के नाम में. हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि रैगिंग जो बोल रहे हैं, नहीं रैगिंग नहीं करते हैं. ऐसे ही जैसे डिसिप्लिन है वो तो हमें मानना पड़ेंगे, बस उतना ही है. उतना ही. हाँ, धन्यवाद. हाँ, थैंक यू. आपका नाम? मेरा नाम दीतिशा है. दीतिशा. तो दीतिशा जी, आप भी बंगाल से हैं, कोलकाता से यहाँ पे आए हैं. इनकी राय जो इन्होंने बोला उसके अलावा आपकी खुद मन के अंदर से इस कॉलेज के बारे में, क्योंकि ये बात आपको समझना है कि आप लोग जो बोल रहे हैं
उस वही चीज़ को सुन के यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स सुन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं, वो उनको यहाँ पे आना है। ठीक, तो आपको आपके मन की बात बोलना है कि इस कॉलेज के बारे में और इसकी एजुकेशनल कल्चर के बारे में। देखो, एजुकेशन सेक्टर है, अच्छे से पढ़ाई होना चाहिए और ट्रेनिंग अच्छे से मिलना चाहिए, तभी नर्सिंग प्रोफेशन में आगे जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपका कैसा अनुभव है? आप भी 3rd ईयर हो या 2nd ईयर? कौन से? मैं सेकेंड ईयर बीएससी से हूँ। 2nd ईयर बीएससी से हो, तो आपके पास 2 साल का अनुभव है। आपने पहले साल आए, उसके बाद आप 2nd ईयर पढ़ रही हो, तो ये 2nd ईयर तक में आपका अनुभव क्या रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले से मैं जब यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर फैकल्टीज़ बहुत अच्छे होते हैं एंड उसकी पढ़ा का तरीका जो है वो भी अच्छा होता है। एंड एजुकेशन क्वालिटी मीन्स वो असाइनमेंट देते हैं हम लोग प्रैक्टिसिंग के लिए और प्रेजेंटेशन भी मिलता है। सो हम लोगों का टीचिंग जो एक्सपीरियंस होता है वो भी हम लोगों को मिल जाता है। एंड यहाँ पर क्लिनिकल जो पोस्टिंग होते हैं वो देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में देते हैं, सो हम ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कम्युनिटी पोस्टिंग भी होता है एंड सो यहाँ पर आफ्टर 4th ईयर 6 मंथ्स के लिए वो लोग इंटर्नशिप देता है। सो इट्स वेरी वर्क फॉर अस एंड दैट्स यहाँ पर कल्चर, फूड एंड ऑल इज़ वेरी गुड। ऑल इज़ वेरी गुड। आपके माता पिता सब सेटिस्फाइड है? हाँ, माता पिता सब सेटिस्फाइड है एंड डिसिप्लिन है कॉलेज में, बहुत रूल रेगुलेशन है। तो सबके लिए ओवरऑल, जैसे इन्होंने बोला, आपके एक्सपീരിയൻസ് भी ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. സോ ഇതായിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾ. ഇനി നമുക്കൊരു 3-4 വേറെ കുട്ടികളോട് പല വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമുക്ക് ചോദിച്ച് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരോടൊരു താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത 2 കുട്ടികളിലേക്ക് പോകാം. അടുത്ത നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അനുഭവങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് GNM പഠിക്കാൻ വന്ന കുട്ടികളാണ്. അവരുടെ അവിടെ +2-ന് സയൻസ് അല്ലായിരിക്കും എടുത്തത്, അതുകൊണ്ടാണ് GNM-ലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം GNM ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു കോളേജിൽ BSc, GNM അതുപോലെ പോസ്റ്റ് BSc ആണ് ഈ ഒരു കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ GNM മേഖലയിലുള്ള ഇവരുടെ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഒരാൾ 3rd ഇയർ GNM-ഉം ഒരാൾ 1st ഇയർ GNM-ഉം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ एक्सपीरियंस കൂടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. नमस्ते, आप 1st ईयर GNM और आप 3rd ईयर GNM, राइट? तो आप लोग ने +2 में साइंस नहीं लिया था, इसलिए आप लोगों ने GNM लिया है. मेरा बायो साइंस था. बायो साइंस था, लेकिन फिर आपने GNM लिया. मैंने GNM इसलिए लिया क्योंकि BSc में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए, लेकिन मेरा फिजिक्स नहीं था. फिजिक्स नहीं था? हाँ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी था. तो फिजिक्स नहीं था, इसलिए इस वजह से मैं GNM लिया. आपका कौन सा था +2? मेरा सिंपल आर्ट्स था, तो मैं BSc जा नहीं सकती, इसलिए मैंने GNM लिया. तो आपसे एक सवाल है, आपने +2 में आर्ट्स लिया, उसके बावजूद भी आपने आपके करियर में नर्सिंग को चुना, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन. आर्ट्स के बाद आप बहुत सारे चीज़ में जा सकते थे, उसके बावजूद भी आपने नर्सिंग चुना. क्यों? नर्सिंग से आपको प्यार था कि क्या वजह थी? मेरा नाम चंदना दत्ता है और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ. और मैंने आर्ट्स से नर्सिंग इसलिए चूज़ किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है और मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ. मैं GNM के बाद मैं क्या करूँ, आगे क्या करना है, बाहर कंट्री में जाना है, इंडिया में काम करना है, वो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ. और सेकेंड थिंग, मौका मिल जाएगा दूसरों को हेल्प करने का भी, वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. किसी और को हेल्प करना बार बार मौका नहीं मिलता है, इसमें आप हर रोज़ हेल्प करते हो, कहीं ना कहीं हर सेकंड हेल्प करते हो. नहीं, कहीं ना कहीं नहीं है. हाँ. नर्सिंग बोले तो किसी और की मदद करना, किसी को अच्छे से केयरिंग करना. हाँ. एक पेशेंट आता है, उससे अच्छे से बात करने से लेके तक उसको एक दवाई देना, हर चीज़ में केयरिंग होता है. हाँ. नर्सिंग प्रोफेशन उस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया है. और एक दूसरा सवाल है, अरुणाचल प्रदेश से आप आए हो, बैंगलोर में इस कॉलेज को क्यों चुना? पहला तो ये मौका है मेरा अरुणाचल प्रदेश से यहाँ में एक्सप्लोर करने का, नया जगह एक्सप्लोर करने का, ये फर्स्ट थी. और वहाँ से यहाँ पे आना, वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है नर्सिंग का फीस स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एफोर्डेबल है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ आना ज़्यादा अच्छा समझा. ओके, थैंक यू. तो अभी अगले आपसे सवाल है, आपने GNM क्यों लिया? आपने पहले बताया कि फिजिक्स नहीं था, इसलिए आपने GNM चूज़ किया.
तो अगला एक सवाल है कि पूरी जनता देखती है, वो माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पे भेजते हैं, तो पहली बात ये देखते हैं कि रेलवे स्टेशन से उतर के कितनी दूरी में कॉलेज है, बाकी ओवरऑल सुविधा कैसे, अगर जब आपके माँ बाप ने भी आपको इधर भेजा होगा, आपके बेसिक नीड्स चाहिए आपको, वो सब कैसे है, पूरा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ? पहले तो बोलूँगी रेलवे स्टेशन से यहाँ का दूरी है 30 मिनट्स का है, 30 मिनट की दूरी, ज़्यादा नहीं है। यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा है, बहुत जल्दी से मिल जाता है क्योंकि बासवे स्टॉप यहाँ पर ही है, और लोकल रेलवे स्टॉपेज भी यहाँ पर है चिक्कावनावरा। और दूसरी बात ये है जो यहाँ का एक कॉलेज कैसा है, तो मैं बोलूँ बहुत अच्छा है। जो पहले सभी माँ बाप देखते हैं उसके बच्चों को जो भेजते हैं, तो मैं उसके माँ बाप पहले देखते हैं यहाँ का टीचिंग क्वालिटी कैसा होता है, तो यहाँ का टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है। जो टीचर स्टाफ है, जो स्टाफ फैकल्टीज़ है बहुत अच्छे, उसका टीचिंग क्वालिटी वेरी गुड। और दूसरी बात ये है उन लोग ऐसे हम लोगों को पढ़ाते हैं जो हमारा आगे जाकर जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें हेल्पफुल होता है। और अगर फूड क्वालिटीज़ की बात करें तो फूड भी बहुत अच्छे हैं। और क्या, वो दूसरे कॉलेज में अगर हम लोग बच्चे हैं तो हम तो गलती करेंगे ना, तो वो जो गलती करने के बाद दूसरे कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़ाइन लेते हैं, लेकिन हमारा कॉलेज फ़ाइन नहीं लेता है। उसके वजह से हमारा जो पढ़ाई में अच्छा होने के लिए उसने हम लोगों को इम्पोजिशन दे देते हैं, अगर अदरवाइज़ असाइनमेंट दे देते हैं। और यहाँ हम लोगों को यहाँ का जो टीचर रहते हैं वो हम लोगों को कल्चरल में मोटिवेट करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम में मोटिवेट करते हैं, और बहुत अच्छे सब मिलजुल मिला के बहुत अच्छे हैं। ओके, तो अभी आप दोनों से एक सवाल है, आप आंध्र प्रदेश से हो, सॉरी अरुणाचल प्रदेश से हो, कि हमारे पूरे इंडिया से अगर 10 माँ बाप आपको पूछ रहे हैं हम मेरे बच्चों को यहाँ पे भेजूँ, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कितने लोगों को रेकमेंड करोगे ये कॉलेज? हाँ, मैं तो बोलूँगी कि हाँ यहाँ भेजना चाहिए, इसलिए क्योंकि दूसरे स्टेट से यहाँ का स्टेट का प्लस एक कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है, वो सब लोग कैरी कर सकते हैं। और दूसरी बात, पढ़ाई तो बहुत अच्छे है ना, ये हम अच्छे हैं, और क्या सभी ബാക്കി സബ് बहुत बढ़िया ही है। ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ വാഗ്ദേവി സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗിലെ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു. ഇവിടെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അക്കാഡമിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇനി മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് അവിടുത്തെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആരെങ്കിലുമാണ്. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇപ്പം ഇത് പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലെക്ചറാണ് അദീന മാമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയോട് തന്നെ നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമിക്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി, ഗേൾസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എല്ലാം നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരിയോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിയാം. നമസ്കാരം. ഇനി ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരൻസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് ഹോസ്റ്റൽ, കുട്ടികൾക്കുള്ള ഹോസ്റ്റൽ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ റൂമിൻ്റെ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൂടെ നിൽക്കാറുണ്ടോ, അവർക്ക് അവരുടെ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അവർക്ക് അറിയേണ്ട അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ്, കോളേജും ഹോസ്റ്റലും ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം മേളത്തെ ഫ്ലോർസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിനായിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ 6 to 8 മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു റൂം ഷെയർ ചെയ്യുക. ദെൻ അതത് ഫ്ലോറിൽ നിയർലി 15 to 12 ബാത്റൂംസ് ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ എല്ലാ ഫ്ലോറിലും ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ബാച്ചുകൾക്കായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത്ര റൂമുകാർക്ക് റൂം നമ്പർ ഇത്ര പേർക്ക് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ബാച്ച് വൈസ് ആയിരിക്കും, സീനിയേഴ്സ് ജൂനിയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഓരോ ബാച്ചുകൾക്കായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബാത്റൂംസ് ഒക്കെ അലോട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാ ഫ്ലോറിലും തന്നെ ഉണ്ട് ബാത്റൂംസ്, അത് നമ്മൾ ബാച്ച് വൈസ് അനുസരിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളി കുട്ടികളെ നമുക്ക് വളരെ ധൈര്യത്തിൽ വിടാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഒരു മലയാളി ടീച്ചറാണ് പുള്ളിക്കാരി. നാട്ടിലെവിടെയാണ്? ഞാൻ കോട്ടയം ഈരാറ്റുപേട്ടുകാരിയാണ്. അപ്പോൾ
വളരെ ഈസിലി നമുക്ക് വിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കോട്ടയംകാർക്ക് കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. കോട്ടയം പത്തനംതിട്ടക്കാർക്ക് അവരുടെ മക്കളെ ഇവിടെ വിടാമെങ്കിൽ അവരുടെ സേഫ്റ്റി. കാരണം അദീന മാം, താങ്കൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഹോസ്റ്റലിൽ കുട്ടികളുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു ടീച്ചർ തന്നെ നിൽക്കുന്നു, അവരുടെ ലെക്ചർ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ള കോളേജ് പോലെ റാഗിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. റാഗിങ് ഇല്ല, അത് 3-4 വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ നമ്മളുടെ കോളേജിൽ റാഗിങ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ വാർഡൻ്റെ അടുത്തോ ഹോസ്റ്റൽ ഇൻചാർജിൻ്റെ അടുത്തോ നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇനിയുള്ള അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗേൾസിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയും ഹോസ്റ്റലും എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമിക്സ് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണ് വരുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ. കാരണം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഒരു ബയോളജി സയൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കവറപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അക്കാഡമിക്സ് വൈസ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കോളേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് വാഗ്ദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ അക്കാഡമിക്സിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. അതിപ്പോൾ തിയറി വൈസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ക്ലാസ്സസും എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, ഇൻറ്റേർണൽ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ദെൻ പോസ്റ്റിങ്സ്, അത് ക്ലിനിക്കൽ പോസ്റ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനോടൊപ്പം മീൻസ് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ബിഫോർ അത് നമുക്ക് അക്കാഡമിക്കിലൊരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ടു ഒക്ടോബർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 3 മാസം മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ തിയറി എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻറ്റേർണൽ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും, ദെൻ മോഡൽ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ അവർ പോസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് വൈവ, പ്രൊസീജിയർ, ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ, ലാബ്സിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട്. അപ്പം അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ സംശയങ്ങളും നമുക്ക് തീർന്നു. അക്കാഡമിക്സിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വാഗ്ദേവി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം? പിന്നെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ വൈബ് നിങ്ങൾ കണ്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻട്രോ തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരെത്രത്തോളം ഹാപ്പിയാണ്, അവരെത്രത്തോളം ഈ ഒരു കോളേജിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഇനി ഒരു അവസാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഔട്ടിങ്. എല്ലാ കോളേജുകളിലും ചില കോളേജുകൾ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ്, അവർക്ക് വെളിയിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല, അല്ല അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പേടിയായിരിക്കും. ഇവിടെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അവരൊരു പേഴ്സണൽ നീഡിന് പോകാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡവും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഔട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കോളേജിലുള്ള പോലെ ഫുൾ ഫ്രീഡം ആയിട്ടല്ല, നമ്മൾ ബാച്ച് വൈസ് ഒരു വീക്ക് ഡേയ്സ് ഔട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ദെൻ മന്ത്ലി 1 ഔട്ടിംഗ് ഉണ്ട് സൺഡേസിൽ. അപ്പോൾ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ബാച്ചിനായിട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മൺഡേ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ട്യൂസ്ഡേ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ്, അങ്ങനെ അവർക്കൊരു 1 hour ഔട്ടിങ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനോ കൊടുക്കും. ദെൻ എമർജൻസി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പെർമിഷൻ അവർ ആസ്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ പെർമിഷൻസ്, അവരെന്തെങ്കിലും ദേ ആർ നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ, ഇഫ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഇറ്റ് വിൽ ബി നൈറ്റ്, എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പെർമിഷൻസ് എല്ലാം കൊടുക്കാറുണ്ട്. കൂടെ പോകാറുണ്ട്. സീനിയേഴ്സ്, അപ്പം ജൂനിയേഴ്സൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊന്നും പരിചയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും സീനിയേഴ്സിനെ കൂട്ടി അക്കമ്പനി ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രഷേഴ്സിനെ വിടാറ്. പിന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കണ്ടതാണ്. ഇവിടുത്തെ അത്രത്തോളം ആ ഒരു ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. നഴ്സിങ്ങിന് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച് അവർ ലൈഫിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതിനെ മാം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പോസ്റ്റിങ്സ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് മേജറായിട്ട് നമ്മൾ എവിടോട്ടൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റിങ്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിള്ളേർ പ്രാക്ടിക്കലി പഠിക്കാൻ? അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവർക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനാണ്. അതിൽ അപ്പം നോർമൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ KC ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്തഗിരി അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും വിടുക. ദെൻ അപ്കമിങ് ഇയേഴ്സിൽ സബ്ജക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കാണും. സൈക്കാട്രിക് പോസ്റ്റിംഗ് കാണും, ദെൻ ഓങ്കോളജി പോസ്റ്റിംഗ്, ദെൻ പീഡിയാട്രിക്, അതോരോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ദെൻ അല്ലാതെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഉണ്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ് ബാച്ചസിന്. അത് മിക്കവാറും പൂനെ, ദെൻ കൊൽക്കത്ത അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് അവരുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പോസ്റ്റിംഗ് പോകാം. വാഗ്ദേവിയിൽ പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയാൽ 100% ജോലി ഉറപ്പാണ്. നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ ഓൾറെഡി ജോലി ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ വാഗ്ദേവിയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ കാരണം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഫീൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. ഇനി അദീന മാമിന് നമ്മുടെ പാരൻസിനോട് പറയാൻ വാഗ്ദേവിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഷെയർ വിത്ത് ദ പാരൻസ്. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോളേജ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇവിടെ വിടുവാണെങ്കിൽ അവർ സേഫ് ആയിരിക്കും, അക്കാഡമിക്സിലൊന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം കാണത്തില്ല, ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം വെല്ലായിരിക്കും, ദെൻ പോസ്റ്റിങ്സ് അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിനുള്ള എല്ലാവിധ ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ താങ്ക് യു അദീന മാം, നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനത്തോളം തന്നതിന്. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് ഒരു സീറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഗ്ദേവി കോളേജ് ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു എന്താ പറയുക, വലിയ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു നോർമൽ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് വാഗ്ദേവി സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവരെ വിളിക്കുക. ഇവിടുത്തെ കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടു, ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, നമ്മളിവിടുത്തെ കുറേ കുട്ടികളുടെ അനുഭവങ്ങളും കേട്ടു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതാണ് ഒരു കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കോളേജോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈബ്രറി സെക്ഷൻ. അത് എത്രത്തോളം ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫറൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യുന്ന നമ്മളവരുടെ ഒരു ലൈബ്രറിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ 20 വർഷം പഴക്കമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ കുറവുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കുറവുകളെയൊക്കെ നികത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോളേജ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടുത്തെ ലൈബ്രറി സെക്ഷൻസ് കൂടെ ഒന്ന് കാണാം.